सत श्री अकाल। अज आप डिस्कस करांगे अबाउट द एंग्लो सिख वार। एंग्लो सिख वार जिहड़ी कि दसंबर 1845 दे विच अंग्रेज़ां ते सिख राज की फौज दे विच मुदकी के स्थान पर हुई है। मुदकी फिरोजपुर के नज़दीक फरीदकोट डिस्ट्रिक्ट के विच एक छोटा जिहा कस्बा वा। और अज आपां डिस्कशन का विषय फ्रॉम द पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन ये आ कि आपां ये जानने की कोशिश करांगे कि इस लड़ाई के कारण की सी, इस लड़ाई का स्थान की सी, इस लड़ाई दे विच किहड़ियां फौजां ने भाग लिया और इस लड़ाई तो बाद दे कंसीक्वेंसिस जिहड़े आ वो की होए। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट विषय वा इन इंडियन हिस्टरी ते खास करके पंजाब के इतिहास की जदों असीं गल करते हैं। इस दे पिछोकड़ विच जाण दी पहलां आपां कोशिश करते हैं कि इस लड़ाई का कारण की बनिया। 1799 ईस्वी दे विच महाराजा रणजीत सिंह शाहजमान जिहड़ा कि एक अफगानिस्तान का हमलावर सी, उहदे तो लाहौर का किला कब्जे विच लैके अपना राज स्थापित कर लेंदा और 1808 तक अपने राज दीयां हद्दां लुधियाना तो लैके पेशावर तक, मुल्तान तक और उधरों गुजरात तक ते इधरों सतलुज दरिया तो पार तक, सतलुज दरिया के साउथ वाले पासे जदों 25 परगणियां का राज भी महाराजा रणजीत सिंह अपने कब्जे विच लै लैंदा तां जिहड़ियां मालवे दीयां रियासतां वो अंग्रेज फौजां तक पहुंच करदियां कि उन्हां दी मदद की जाए। अंग्रेज 1809 तक लुधियाने पहुंच चुके सी और लुधियाने दे और फिरोजपुर दे विच अपनियां फौजी छाउणियां भी स्थापित कर चुके सी। और जदों 1809 दे विच अंग्रेज़ां दी एक पासे वधदी हुई ताकत है, दूसरे पासे महाराजा रणजीत सिंह की वधदी हुई ताकत है और वो बहुत अपनियां हद्दां नूं अगे तक वधा रहा और अपना राज स्थापित कर रहा, तो एक लोड़ महसूस हुई कि आपां अंग्रेज़ां ने भी और रणजीत सिंह ने भी इस लोड़ नूं महसूस किया कि क्यों ना आपां एक संधि कर लीए तां जो एक दूसरे नाल दोस्ताना संबंध कायम रहन ते एक दूसरे के इलाके विच, एक दूसरे की फौजी ताकत दे विच, एक दूसरे के राज प्रबंध दे विच दखल ना दिता जाए। तो इसे तहत ही अमृतसर दे विच 1809 दे विच एक ट्रीटी ते साइन हुंदे आ जिहदे ते महाराजा रणजीत सिंह इस चीज़ के नाल सहमत हुंदा इस गल दे नाल कि मैं अपनियां हद्दां साउथ सतलुज दरिया तो पारले पासे इस तो ज़्यादा नहीं वधावांगा और दूसरे पासे मेरियां हद्दां नूं नॉर्थ, वैसट, ईस्ट इन्हां सारे साइडां नूं वधाउण दे विच अंग्रेज़ कोई दखल अंदाजी नहीं करनगे। इत्थे ये गल नोट करने वाली है कि एक पंजाब ही अजिहा सूबा होया
ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਲਤਨਤ ਦਾ ਰਾਜ ਰਿਹਾ। 1600 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ 1618 ਈਸਵੀ ਤੱਕ ਉਹ ਕਲਕੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ, ਔਰ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਲਾਕੇ ਮਲਦੇ 1809 ਤੱਕ ਤਕਰੀਬਨ 200 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ 98 ਸਾਲ 1849 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1947 ਤੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਲਤਨਤ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ 1809 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਸੰਧੀ ਹੋਈ ਆ, ਔਰ 1839 ਤੱਕ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਉਸ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਨਾ ਤਾਂ ਉਚਿਤ ਹੀ ਸਮਝੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਮਝਿਆ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਨੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰਨਾ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਉਹ ਗੁਪਤ ਚਾਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੁਝ ਗਦਾਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਨਾਂ ਜੋ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਡੋਗਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ, ਸੁਚੇਤ ਸਿੰਘ, ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਵਫਾਦਾਰ ਰਹੇ ਆ, ਔਰ ਪਰ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਹਥਿਆਉਣ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਚਦੇ ਰਹੇ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜੇ ਦੂਸਰੀ ਲਾਈਨ ਚੱਲੀਏ ਤਾਂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ, ਦੀਨਾਨਾਥ, ਤੇਜ ਸਿੰਘ ਤੇ ਲਾਲ ਸਿੰਘ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਦਾਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਬੰਨੇ ਟੱਪ ਦਿੱਤੇ। ਔਰ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਖਾਨਦਾਨ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਸੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ ਕੇ ਕਤਲ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 1842 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਰਾਜਗੱਦੀ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆ, ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜਗੱਦੀ ਉਹਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਵੱਡਾ ਬੇਟਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਰਾਜਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਦਾ, ਪਰ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਗਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਕੰਵਰ ਨੌਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਗੱਦੀ ਤੇ, ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਣੀ ਚਾਂਦ ਕੌਰ, ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ, ਔਰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਬੈਠਦਾ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਤਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ 1842 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਫੌਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫੌਜ ਇੰਨੀ ਕੁ ਤਾਕਤਵਰ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਕਤਵਰ ਫੌਜ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਜਰਨੈਲ ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਬੋਨਾਪਾਰਟ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਬੋਨਾਪਾਰਟ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਬਣੇ ਆ ਕੇ। ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਲੋਕ, ਫ੍ਰੈਂਚ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜੌਬ ਕਰਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਗ ਸਮਝਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿੱਦਾਂ ਫੌਰਨ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਆ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨਾ
ਇਹ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਰੁਝਾਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਊਕ ਆਫ ਵੈਲਿੰਗਟਨ ਤੇ ਲਾਰਡ ਹਾਰਡਿੰਗਸ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਬੋਨਾਪਾਰਟ ਨੂੰ ਉਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਾਟਰਲੂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਕੀਤੀ ਔਰ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਬੋਨਾਪਾਰਟ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਉਸ ਲੜਾਈ ਦੀ ਇਵਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਰਡ ਹਾਰਡਿੰਗਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਨਾਮ ਇਕਰਾਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਔਰ ਇੱਕ ਉਹ ਤਲਵਾਰ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਬੋਨਾਪਾਰਟ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਸੀ। ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਤਲਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਰਡ ਹਾਰਡਿੰਗਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹ ਤਲਵਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੋਹਫਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ 1845 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁਦਕੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਜਦੋਂ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਇਹੀ ਸੀ, ਪਾਲਿਸੀ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਲਤਨਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਔਰ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਸੋਚਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਤੇ ਸਹਾਰਾ ਉਸੇ ਟ੍ਰੀਟੀ ਦਾ ਲਿਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1809 ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੀਟੀ ਆਫ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਰਾਜਕਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਉਸੇ ਟ੍ਰੀਟੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਫੌਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਗਾਵਤੀ ਰੌਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਖਾਲਸਾ ਪੰਚਾਇਤ ਬਣਾਈ ਸੀ ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨਦੀਆਂ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਕਨਸੋਆਂ ਜਦੋਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਹੜਪਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਲਿਖੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਲੜਾਈ ਦੀ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਐਡਵਾਂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀਆਂ ਛਾਉਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ। ਜੇਕਰ ਅਗਲੀਆਂ ਛਾਉਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਕੂਚ ਕਰੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ 25 ਪਰਗਣੇ ਸਤਲੁਜ ਤੋਂ ਪਾਰ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਕੂਮਤ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਪਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ 11 ਦਸੰਬਰ 1845 ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਮੇਰਠ ਦੀਆਂ ਛਾਉਣੀਆਂ ਤੋਂ, ਆਗਰੇ ਦੀਆਂ ਛਾਉਣੀਆਂ ਤੋਂ ਔਰ ਦੂਸਰੀਆਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਛਾਉਣੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀਆਂ ਛਾਉਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਐਡਵਾਂਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, 13 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੀ ਆ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਫੌਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੰਨੀਆਂ ਤਾਕਤਵਰ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸਮਕਾਲੀ ਕਵੀ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਲਿਖਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਅੰਤ ਨੂੰ ਸੋਈ ਹੋਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਮੀਆਂ। ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਇੰਨਾ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਲਬੂਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਸੀ ਔਰ ਹੈ ਵੀ ਵਾਕਈ 30,000 ਫੌਜ ਉਹ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਪਾਰ ਐਡਵਾਂਸਮੈਂਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਈ। 8 ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਫੌਜ ਦੇ ਚੱਲੇ, ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਸ ਫੌਜ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਤੇਜ ਸਿੰਘ
ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗਦਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲੇ ਹੋਏ ਆ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਫੌਜ ਦੇ ਕਮਾਂਡਰ ਆ। ਔਰ ਸਿੱਖ ਫੌਜ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਭਿਣਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਗਦਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਤਾਂ ਫੌਜ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੋਰਚੇ ਸੰਭਾਲ ਲੈਣ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਕਮਾਂਡਰਾਂ ਦੀ ਗਦਾਰੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਫੌਜ ਜਦੋਂ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਹੋ ਕੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵਧਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਫੇਰੂ ਸ਼ਹਿਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਫਿਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤਲਵੰਡੀ ਮਾਰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਜੋ ਮੋਗੇ ਨੂੰ ਰੋਡ ਜਾਂਦੀ GT ਰੋਡ ਤੇ, ਉੱਥੇ ਸਥਿਤ ਆ। ਉੱਥੇ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਤਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਸਿੱਖ ਫੌਜਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 30,000 ਫੌਜ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤੋਪਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਗੋਲਾ ਬਰੂਦ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ। ਔਰ ਉਧਰ ਲਾਰਡ ਹਾਰਡਿੰਗਸ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਧਾ ਵੀ ਆ, ਵਾਟਰਲੂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਸ ਫੌਜ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕਮਾਂਡ ਆ ਉਹ ਜਨਰਲ ਗਫ ਦੇ ਕੋਲ ਆ, ਪਰ ਲਾਰਡ ਹਾਰਡਿੰਗਸ ਨੇ ਆਪ ਵੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾਇਆ। ਔਰ ਲਾਰਡ ਹਾਰਡਿੰਗਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਤਾਰਾ ਵਾ 11-12,000 ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮੁਦਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਧਰੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਤਾਰਾ ਫਿਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਔਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਫੌਜ ਦਾ ਅਤਾਰਾ ਮੁਦਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। 17 ਦਸੰਬਰ 1845 ਨੂੰ ਤੇਜ ਸਿੰਘ ਕੁਝ ਤੋਪਾਂ, ਕੁਝ ਫੌਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਮੁਦਕੀ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਔਰ ਮੁਦਕੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ 17 ਦਸੰਬਰ 1845 ਨੂੰ ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਫੌਜ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੁਦਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਰਾਤ ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਕੱਟਦੀ ਆ, ਔਰ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਐਡਵਾਂਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਤੇਜ ਸਿੰਘ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਕਮਾਂਡਰ ਆ, ਉਹ 5000 ਫੌਜ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾ ਕੇ, ਸਿੱਖ ਫੌਜ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾ ਕੇ, ਔਰ ਉਹ ਲੜਾਈ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਔਰ ਉਧਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਆ 11-12,000, ਕਿਉਂਕਿ ਕਮਾਂਡਰ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ, ਫੌਜ ਆਪ ਮੁਹਾਰੀ ਲੜ ਰਹੀ ਆ। ਫੌਜ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦੇ ਆਰਡਰ ਹੋ ਗਏ, ਅੱਧੀ ਫੌਜ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਫੌਜ ਦਾ 1 ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ, 2 ਜਨਰਲ ਤੇ 232 ਜਾਂ ਕਈਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ 300 ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਫੌਜ ਦੇ 400 ਜਵਾਨ ਤੇ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਹ ਫੌਜਾਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੇਰੂ ਸ਼ਹਿਰ ਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਔਰ ਲੜਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਦਾਨ ਆ, ਜਿੱਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੁਦਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਫੌਜ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖ ਫੌਜ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਦੇ ਇਨਾਮ ਇਕਰਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਉਹੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਿੱਖ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ 1842 ਦੇ ਵਿੱਚ
ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਿਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਬੰਦੇ ਸ਼ਾਹ ਸ਼ੁਜਾ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਬਗਾਵਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ 15,000 ਫੌਜੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਦਾ। 1809 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1842 ਤੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਰਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਹੀਰਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਣ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤ ਦੋਸਤਾਨਾ ਸੰਬੰਧ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਰੱਖੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਹੀ ਗਦਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿੱਖ ਫੌਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਹਾਰ ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਜਰਨੈਲ ਤੋਂ ਲੜੀ ਗਈ, ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਲਿਖਣਾ ਪਿਆ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਮਕਾਲੀ ਕਵੀ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਕਿ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦਾ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਬਾਝੋਂ ਫੌਜਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਹਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਲੜਾਈ ਦੀ ਭਿਆਨਕਤਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਕਾਲੀ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਡਾਇਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜੀਵਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਾਰ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਲੱਭਣੀ ਪਊਗੀ। ਇੰਨੀ ਭਿਆਨਕ ਤੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਲੜਾਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 22 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਫੇਰੂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਖੌਫਜ਼ਦਾ ਹੋਇਆ ਲਾਰਡ ਹਾਰਡਿੰਗਸ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਇਨਾਮ ਇਕਰਾਮ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਆ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਤਲਵਾਰ ਭੇਟ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਲੜਾਈ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਪਸ ਨਾ ਆ ਸਕਾਂ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਫੌਜ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਵਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਉਸ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਤਲਵਾਰ ਆ, ਇਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਲੜਾਈ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ। ਇੰਨੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਲੜਾਈ ਹਾਰੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦਾ ਇਹ ਫਰਕ ਪਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿੱਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਫੌਜ ਹਾਰ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਦੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਸਮਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜੀਵਨੀਆਂ 'ਚ ਜਾਂ ਲੜਾਈ ਦਾ ਹਾਲ ਲਿਖਿਆ, ਲੜਾਈ ਦੀ ਭਿਆਨਕਤਾ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਸਟ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਮੇਜਰ ਕਸਟ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ 18 ਦਸੰਬਰ 1845 ਨੂੰ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਜਦੋਂ 26 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਉਹ ਮੁਦਕੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵਾਪਸ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ 400 ਸਿੱਖ ਫੌਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰੰਗ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਲਦੇ ਪਏ ਸੀ 26 ਮਾਰਚ ਤੱਕ। ਉਸ ਭਿਆਨਕਤਾ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਡਾਇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਭਿਆਨਕ ਮੰਜ਼ਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਔਰ ਲੜਾਈ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਇਹ ਨਿਕਲੇ ਕਿ ਅੰਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਆ ਔਰ ਸਿੱਖ ਰਾਜ 1849 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਔਰ 1849 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1947 ਤੱਕ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਗਦਾਰੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਗਦਾਰੀ ਨਾ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਇੰਡੀਆ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ ਕਹਿ ਲਈਏ ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਅਤ ਕਥਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ
ਕਿ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਕਮਾਂਡ ਕੌਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਲੜਾਈ ਦਾ ਵੈਨਿਊ ਕੀ ਸੀ, ਲੜਾਈ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ, ਲੜਾਈ ਦਾ ਹਾਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ, ਔਰ ਲੜਾਈ ਦੇ ਅਲਟੀਮੇਟ ਇਫੈਕਟ ਕੀ ਹੋਏ, ਔਰ ਜੇ ਇਹ ਕਿਤੇ ਗਦਾਰ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਦਾ ਕੀ ਇਫੈਕਟ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।